Welcome to our YouTube channel JV the Mentor. Today we will discuss the important problems on first principle in differentiation. What is the first principle? Very important problems. Public exams lo essay type lo one question compulsory ga public exams lo vastundandi. Very important problems. The first principle says that if y equal to f of x, y equal to f of x is the given function, from the first principle f dash x equal to limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. This is the first principle. Y equal to f of x is the given function. F dash x means the derivative of f of x is denoted by f dash x. The first principle says that f dash x equal to limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. Okay now we see some problems on first principle. Right on first one. Find the derivative of the following functions by using the first principle antadandi. Find the derivative of the function by using the first principle అని ఇస్తాడు. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ వన్, root of x plus 1. ఓకేనా? Find the derivative of root of x plus 1 by using the first principle. Okay, first solution, let us consider, let f of x equal to the given function, f of x equal to root of x plus 1. This is the given function. A given function f of x అని తీసుకోండి, and then we will find f of x plus h. f of x plus h, f of x plus h equal to, write x plus h in place of x, that is f of x plus h, root of x plus h plus 1. This is f of x plus h. Okay na? How to get f of x plus h? Write x plus h in place of x in f of x. Okay, this is f of x plus h. Now from the first principle, f dash x equal to limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. Okay na? F of limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. Now write f of x plus h and f of x values in this. Now this equal to limit h tends to 0. What is the value of f of x plus h? Root of x plus h plus 1 minus f of x. What is the value of f of x? Root of x plus 1 by h as h tends to 0. Now rationalize the numerator. What is the rationalizing factor? What is the rationalizing factor? Root of x plus h plus 1 minus root of x plus 1 ఉన్నదండి. దీనికి rationalizing factor అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ రాయండి, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాయండి. ఇది మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ద రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. నౌ లిమిట్ h tends to 0, root of x plus h plus 1 minus root of x plus 1 by h. రేషనలైజింగ్ చేయటం అంటే బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేత మల్టిప్లై చేయాలండి. వాల్యూ చేంజ్ కాకూడదు కదా, అందుకని రూట్ ఆఫ్ x plus h plus 1 plus root of x plus 1 by
root of x plus h plus 1 plus root of x plus 1. ఓకేనా? వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ అయిందండి? నో చేంజ్. మరి న్యూమరేటర్ చూడండి, ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏ ఫామ్ లో ఉందో చూడండి. ఇది మొత్తం కూడా ఏ అనుకోండి, ఇది మొత్తం బి అనుకోండి. ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కదా. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రూట్ పోతుంది, ఈ రూట్ కూడా పోతుంది బి స్క్వేర్ అంటే. నౌ దిస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ 1 minus of x plus 1 minus of x plus 1 by h into root of x plus h plus 1 plus root of x plus 1 as h tends to 0. ఓకేనండి? a మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ యూజ్ చేశాను. ఏ స్క్వేర్ అంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ బి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి, ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి చూడండి, లిమిట్ హెచ్ టెండ్స్ టు 0, న్యూమరేటర్ ఏం మిగిలింది? హెచ్ బై హెచ్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. సో హెచ్ కి కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? హెచ్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 టైం పోతుందండి, 1 మిగులుతుంది న్యూమరేటర్ లో. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ h ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్. డినామినేటర్ లో h ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. h ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూషన్ చేశారంటే ఇక లిమిట్ అప్లై చేసినట్లు అనమాట. ఇప్పటి వరకు మనం లిమిట్ రాయాల్సిందేనండి. ఎప్పుడైతే h ప్లేస్ లో 0 రాసామో అప్పుడు లిమిట్ ని డిలీట్ చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ 1 బై h ప్లేస్ లో 0 రాసినట్లయితే రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకేనండి? ఇక్కడ ఏమొచ్చేస్తుందో చూడండి, హెచ్ ప్లేస్ లో 0 రాశాను. ఇక రిమైనింగ్ చూడండి, రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే 2 రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. నౌ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఓవర్. ఇది ప్రాబ్లం టోటల్. ఓకేనండి? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఎనీ ఫంక్షన్, ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయటం అంటే గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఆ గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని టేకప్ చేయండి. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అండ్ దెన్ వీ విల్ ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టేకెన్ x plus h in place of x, that is f of x plus h. f of x plus x equal to root of x place లో ఇక్కడ x plus h రాశాను, x plus h plus 1. Now first from the first principle f dash x equal to limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. ది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఇది టోటల్ 4 మార్క్స్ అలాటెడ్ అండి. దీనికి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ కి 4 మార్క్స్ అలాటెడ్. ప్రతి ప్రాబ్లం లో కూడా ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రాస్తే దీనికి 1 మార్క్ వస్తుంది కంపల్సరీగా. ఈ రిమైనింగ్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా సరే ఈ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రాసినట్టయితే కంపల్సరీగా 1 మార్క్ వస్తుందండి. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ టెండ్స్ టు 0. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఆల్రెడీ వాల్యూ రాసాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ వాల్యూ, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం బట్టి ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వరకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సేమ్ వర్క్ ఉంటుంది, ఇదే వర్క్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వరకు ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ మనకి రూట్ ఆఫ్ ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేయాలి. న్యూమరేటర్ రేషనలైజేషన్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది అనమాట. రేషనలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఫామ్ లో ఉంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. 1 మొత్తం ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. తర్వాత న్యూమరేటర్ హెచ్ మిగులుతుంది, హెచ్ బై హెచ్ ఇంటూ దిస్. హెచ్ కూడా 1 టైం పోతుందండి. ఇక లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. లాస్ట్ లో లిమిట్ అప్లై చేసే వరకు లిమిట్ రాయాలండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 బై హెచ్ ప్లేస్ లో 0 రాసేయండి. అంటే ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 అంటే రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది? 1 బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. Next we will go to second problem.
సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి, sin to x. సెకండ్ ప్రాబ్లం sin to x అండి. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ గివెన్ ఫంక్షన్ ఏం తీసుకోవాలండి? let f of x equal to the given function and then write f of x plus h. ప్రతి ప్రాబ్లం లో కూడా గివెన్ ఫంక్షన్ f of x అని చూస్ చేసుకోండి and then write f of x plus h. ఓకేనా? ఓకే, రైట్ డౌన్. let f of x equal to sin to x. Now write f of x plus h. f of x plus h equal to, write x plus h in place of x, sin of 2 into x plus h and sin of 2 into x plus h, that is sin of 2 చేత మల్టిప్లై చేస్తే 2x plus 2h, sin of 2x plus 2h. Now write the first principle. From the first principle, f dash x equal to limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. This is the first principle. చూడండి, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇంతవరకు కామన్ గా రాయాలండి. గివెన్ ఫంక్షన్ f of x అని చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ రైట్ f of x plus h. f of x plus h అంటే x ప్లేస్ లో x plus h రాశాను. 2 into x plus h అంటే 2x plus 2h అండి. And then write the first principle. f dash x equal to limit f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. Okay na? Now write the values of f of x plus h and f of x. Now limit f of x plus h. What is the value of f of x plus h? Sin of 2x plus 2h minus sin 2x by h. ఓకేనా? f of x plus h, f of x రాశానండి. ఇక్కడ మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ లో ఫార్ములా ఉన్నది. ఏంటిది? sin c మైనస్ sin d ఫార్ములా. sin c మైనస్ sin d ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి. sin c మైనస్ sin d అంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ లో 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. sin c minus sin d ఫార్ములా అండి, ట్రిగ్నోమెట్రీ లో ఉంటుంది. దాన్ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకోవాలి. sin c minus sin d అంటే 2 cos c plus d by 2 c minus into c minus sin of c minus d by 2. మరి ఇక్కడ c అంటే ఏంటి, d అంటే ఏంటి? c అంటేనేమో 2x plus 2h అండి, d అంటేనేమో 2x. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. లిమిట్ h tends to 0 2 cos c plus d by 2. c అంటే 2x plus 2h, 2x plus 2h, d అంటే 2x by 2 into sin c minus d by 2 అంటే 2x plus 2h minus 2x by 2 by h as h tends to 0. sin c మైనస్ sin d ఫార్ములా యూజ్ చేశానండి. ఓకేనా? ఇది కూడా రాసుకోండి. sin c మైనస్ sin d అంటే 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ 2x plus 2x అంటే ఎంత? 4x. 4x by 2 plus 2h by 2 అంటే 4x plus 2h by 2 అని రాసుకోండి. ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది? ఇక్కడ 2x plus 2h minus 2x, 2x minus 2x plus 2x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ 2 cos
2x plus 2x ఎంత 4x 4x plus 2h by 2 into sin 2x క్యాన్సిల్ అండి 2h by 2 2h by 2 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది sin h అవుతుంది sin h బై ఇక్కడ డినామినేటర్ లో h ఉన్నది బై h ఇక్కడ రాస్తున్నాను బై h రాశాను డినామినేటర్ లో ఉన్న h కి sin h కి డినామినేటర్ లో రాశానండి బై h మనకి sin theta by theta sin theta by theta as theta tends to 0 అంటే 1 అండి అంటే దీని వాల్యూ అవుతుంది 1 అవుతుంది దీని వాల్యూ 1 సో h ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి h ప్లేస్ లో 0 అక్కడేమో దాని వాల్యూ 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 into cos of 4x plus 0 by 2 దీని వాల్యూ ఎంత 1 ఓకేనా రైట్ డౌన్ దిస్ ఈక్వల్ టు 2 into cos of 4x by 2 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 2x వస్తుంది నౌ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఓవర్ అంటే 2 cos 2x వస్తుంది ఓకేనండి రైట్ డౌన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఏ ప్రాబ్లం అనేది కూడా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీగా వాటిలో 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా ఒక ప్రాబ్లం వస్తుందండి ఓకేనా రైట్ డౌన్ ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేసి ఇక్కడ f' రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మేజర్ గా మీరు మనం అప్లై చేసిన ఫార్ములా అనేది మీకు స్ట్రైక్ కావాలండి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేశాను మనం sin c మైనస్ sin d ఫార్ములా యూజ్ చేశాను ఆ sin c మైనస్ sin d ఫార్ములా కూడా మీకు చెప్పుకున్నాను sin c మైనస్ sin d అంటే 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 ఆ ఫార్ములా మీకు స్ట్రైక్ కావాలి ఇది రాయాలంటే ఇక మామూలే ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేశాను sin theta by theta as theta tends to 0 అంటే 1 అండి ఓకేనా రైట్ డౌన్